सत श्री अकाल जी, स्वागत है तुहाडा साडी इस खास पेशकश विच। मैं हाँ तुहाडे नाल नरिंदरपाल सिंह। अज दी खास पेशकश आधारित है अज जिहड़ी फाइनल रिपोर्ट सामने आई है तो उस ते जिस तरीके दे नाल सियासत हो रही है, या ये कहिए कि बरगाड़ी बेअदबी मामलों ते जिहड़ी SIT दी नवीं या फाइनल रिपोर्ट है उस ते हड़कंप मचिया होया है। अकाली दल कह रहे हैं सीधा सीधा कि देखो जी ये रिपोर्ट फाइनल है, इस दे विच जो चीज़ां सामने आईयां ने वो साफ कर दियां ने कि अकाली दल दी या उसकी लीडरशिप की इस दे विच कोई भूमिका नहीं। इस करके पिछले 8 या 9 साल जिस तरीके नाल इस मुद्दे ते सियासत हुई उस ते विरोधियों को घेरिया जा रहा है और मंग की जा रही है कि ना सिर्फ पंजाब की जनता तो सिख संगत हो बल्कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब तो भी माफ़ी मंगी जाए, क्योंकि उन्होंने ये बजर गुनाह किया है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के नाम से बेअदबी करके। इसे जी रिपोर्ट है SPS परमार दी, IG बॉर्डर रेंज परमार दी, SIT की 5 मैंबरी अगवाई जी कर रही सी, जेडे वो अगवाई कर रहे सी, उन्होंने ये रिपोर्ट सामने आई है। 467 पन्नियां की ये रिपोर्ट है। अकाली दल का स्टैंड जोड़ा है वो तिखा होंदा जा रहा है, विरोधियों ते हमलावर होंदा जा रहा है अकाली दल, और मंग कर रहा है कि वो लोग माफ़ी मंगण जिन्होंने इस संवेदनशील मुद्दे ते सियासत की है। मेरे नाल इस ते गलबात करने लई सीनियर अकाली आगू विरसा सिंह वलटोआ जी बन गए ने, उन्होंने नाल गलबात करते हैं। वलटोआ साहब बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। किस आधार पर तुसीं वार-वार ये कह रहे हो या तुहाडी लीडरशिप ये कह रही है कि ये जिहड़ी जांच रिपोर्ट आई है वो अकाली दल नूं क्लीन चिट दिंदी है, आधार की है इसका? देखो नरिंदरपाल, सब तो पहली तो गल ये है कि असी किसी क्लीन चिट की गल नहीं करते जी। असी तो सीधी दी सीधी गल करते हैं कि साडे विरुद्ध जिन्हां लोगों ने झूठा प्रोपोगंडा किया, झूठा प्रचार किया, साडे विरुद्ध झूठा एक वावेला खड़ा किया गया सीगा, वो जिहड़े जिहड़े लोग भी सीगे, चाहे राजनीतिक पार्टियां दे सी, चाहे धार्मिक जथेबंदियां नाल संबंधित सीगे, ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ जी। केवल तो केवल सियासत इस करके की जम जम के करन, सियासत रोज ही करते हैं सियासी लोग, पर जी ये सियासत की गई ये केवल तो केवल जोड़ा श्रोमणी अकाली दल नूं बदनाम करने लई ते रासता हासिल करने लई, श्रोमणी अकाली दल नूं कमज़ोर करने वास्ते जोड़ा सिख संगतां दे विच उहदे अकाली दल दे विरुद्ध एक मुहाज खड़ा करने लई ये जिहड़ियां ने विरोधियों वल्लों कोशिशां कीतियां गईयां जी। तो वो कोशिशां 'च कामयाब भी होए, भावें कि असीं बहुत रो रो के दहाइयां पाउंदे रहे कि भाई ये साडे विरुद्ध गलत गल्लां कीतियां जा रही ने, गलत प्रोपोगंडा किया जा रहा है, और जिस दुख ते जिस पीड़ा चो असीं लंघ रहे सी जी, उस दुख ते पीड़ा का भी असीं इजहार करते रहे, पर साडी किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई इस करके नहीं हुई कि जिहड़े प्रोपोगंडा करने वाले सीगे, चाहे वो दुनिया भर दियां पंजाब दियां राजनीतिक ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਹਿਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੱਚਾ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੂੜਨ ਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ SIT ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, IG ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ SPS ਪਰਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ SIT ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ, ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਸੱਚ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੰਡਰ ਦਾ ਕਾਰਪੇਟ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੀੜਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਸਿਰਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿਰਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਪੰਥਕ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਥ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਤੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੋਗੇ, ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਲੜਿਆ ਆ, ਖੜਿਆ ਆ, ਡਟਿਆ ਆ ਤੇ ਪੰਥਕ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਦੋਂ ਸਵਾ ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗਦਾ ਆ ਉਹ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ 2016 ਚ ਲੱਗਦਾ। ਸਵਾ ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ, ਹਾਲਾਤ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ, ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਵੱਜੋ ਚਲੇਗੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਓਲਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੁਹਾਜ਼ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ CBI ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ CBI ਦੇ ਹਵਾਲੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ CBI ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ CBI ਕੋਲੇ ਜਾਂਚ ਚਲੇਗੀ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਜਾਂਚ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ CBI ਕੋਲੇ ਜਾਂਚ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ 2017 ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ CBI ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ CBI ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰਤਾ। 8-9 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਂਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ। ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜੀ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਦਬਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ, ਅਜਿਹਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ
ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜੀ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਨੰਗਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜਦੇ? ਜਾਂਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਤੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਵਾਤੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦਵਾਤੀ ਜਿਹਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਫਸੋਸ ਰਹੂਗਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਹੁਣ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਹੋਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਆ। ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ 2-4 ਦਿਨ ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਾਏ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਰਪਟ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਆ, ਕਿਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਪਸੰਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ, ਜੰਮ ਕੇ ਕਰੋ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਬੋਲੂ? ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜਦੋਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੰਗਲਾ ਟੱਪ ਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ। ਜੀ। ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਆਪਦੇ ਮਨਸੂਬੇ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਤੀ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? ਕਦੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਸਕਦਾ? ਕਦੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਸਕਦਾ? ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 2015 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਧੌਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨੀ। ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਜਾਣ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਰਾਜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਵਾਪਰੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੋਵੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਗਲਤ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਅੱਜ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ, ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਆ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ। ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਤਰਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਮਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ 467 ਪੇਜਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਹੀ ਬੋਲ ਪੋ। ਨਹੀਂ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-3 ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਬੈਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਜੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀੜਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਦੁੱਖ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਰੋਸ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਜੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਹਾਂ, ਐਮੀਕੇਬਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ 50 ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, 50 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ। ਜੇ ਰਜਾਮੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਵਾਹ ਭਲੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਧਰਨਾ ਭਾਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਜੀ ਦਾ ਕਦੀ ਜੱਸ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਿਬੜ ਗਈ ਸੀ ਐਮੀਕੇਬਲੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਰਨਾ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਯਕਦਮ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣੇ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਉੱਥੇ ਡੀਲਿੰਗ ਗਲਤ ਸੀਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਰਾਂਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਸਹਿਜ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਧਰਨਾ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਾਹ ਭਲਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਪਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਾਪਰੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਆ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਐਸਐਸਪੀ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣੀ ਪਈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਹੀ ਹੋਏ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਹੋਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਕ ਸਾਫ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਟਰਕਚਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਆ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਘੋੜਾ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਜਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਕੁਛ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਨੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਆਪ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿਣ 'ਚ ਫਾਈਨਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਪੀਐਸ ਪਰਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਰੁਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਨਤਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? ਦੇਖੋ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਨਤਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਿੱਚਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਚਲਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਫਾਈਨਲ ਚਲਾਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, 8ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਭਗੌੜੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਰੀਟਾ ਆ, ਧੂਰੀ ਆ, ਇੱਕ ਕਲੇਰ ਹੈ, ਇਹ 3 ਜਿਹੜੇ ਪੀਓ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਕਲੇਮਡ ਅਫੈਂਡਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਗੌੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਚਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੰਦਰਾਜ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਇਹ ਤੇ 3 ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2022 ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਹੋਂਦ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਜੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਅਜੇ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ SPS ਪਰਮਾਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ SPS ਪਰਮਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ SIT ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਰਚ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ SIT ਨੇ SPS ਪਰਮਾਰ ਦੀ SIT ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ FIR ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਕੇ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ SIT ਕੋਲੇ ਆਣ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਉਸ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ SIT ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 161 ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ, 164 ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕੇ SIT ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਸਟ ਪੇਜ ਤੇ ਜਿਲਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ। ਹੁਣ ਜੇ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਸ਼ਾ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜਨਾਲਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ SIT ਇਹ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਬਣੀ ਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਰਣਬੀਰ ਖੱਟੜਾ ਵਾਲੀ SIT ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ SPS ਪਰਮਾਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਚਲਾਨ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਲੈਂਦਾ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਰਟ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਅਜਿਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ SIT ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ SIT ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਚਾਹੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜੀ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤੇ ਲਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਕਿ 3 ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ, 'ਚ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੈ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਹੈ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੀਏ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕੀਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ, ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ।
ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸਤਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 10 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਭਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ कि इस चीज़, क्योंकि हम सच्चाई फाइनल रिपोर्ट सामने आ रही है, ये अकाली दल का दावा है कि सामने चीज़ा आ गई ने, इस करके माफ़ी मंगी जानी चाहिए, ना सिर्फ अकाली दल तो, सिख संगत तो और श्री गुरु ग्रंथ साहिब तो भी, क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के नाम पर इस तरीके की सियासत करके बजर गुनाह किया गया। हुण वेखना होएगा कि ये रिपोर्ट सामने आने तो बाद विरोधियों का हाले तक कोई रिएक्शन जो सामने नहीं आया, वो अकाली दल के इस प्रतिक्रम से की कहते हैं। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ 467 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ। 467 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵੀ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਪਰਮਬੰਸ ਬੰਟੀ ਰਮਾਣਾ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿਆ। ਰਮਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ 467 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਨਤਕ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਕੀ ਖਾਸ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖਦਾਈ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ 2015 ਚ, ਇਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਅਖੌਤੀ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਲ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, 2 ਸਰਕਾਰਾਂ, 4 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੰਤਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 467 ਪੇਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬਣੇ ਜਿੰਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ SITs ਬਣੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਆਹ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਨੋਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਜਿਹਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਲਾਨ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਈਨ ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਜਾਂ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਆਰੋਪ ਤਾਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾਮ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੀਡਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਆਰੋਪ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਰੋਪ ਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੱਜਰ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਕੌਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੱਜ ਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਉਹ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਸਾਲ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ, ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ, ਅਸਲੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਆਪਦੀ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਬਾਇਸਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਕਰਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਕੌਮ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਗੇ?
ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤੱਥ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਮਾੜੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੀਬੀਆਈ ਫੇਅਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪ ਭਿਜਵਾਈ ਸੀ ਉਹ ਮਾੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕੱਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹੀ ਆਰੋਪ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਤੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ। ਸਿੱਟ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ? 2018 ਚ ਸਿੱਟ ਬਣੀ, ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ? ਹੈਂਡ ਪਿਕਡ ਬਾਏ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਐਂਡ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਿਹਨੂੰ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਰਡਰ ਨਾਲ ਲਾਭ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਫਰਾਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਫਰਾਡ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਡਿਸਟਰਬ ਹਾਲਾਤ ਕੀਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ, ਲਾਭ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਇਆ? ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਇਹ ਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿਹਦੀ ਸੀ, ਹੱਥ ਕਿਹਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਸਾਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸ਼ੇਰ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖੇ, ਕੁੱਤਾ ਬਿਰਤੀ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ 'ਚ? ਜਦੋਂ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਡੰਡਾ ਮਾਰਦਾ, ਕੁੱਤਾ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਫੜਦਾ। ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਕੋਈ ਡੰਡਾ ਮਾਰਦਾ, ਸ਼ੇਰ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ। ਸ਼ੇਰ ਇਹ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡੰਡਾ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਉਸ ਡੰਡੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰੋਪ ਲਾ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਆਪਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ, ਸਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਦੇ ਹੈਂਡ ਪਿਕਡ ਅਫਸਰ ਪਾਏ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਰਗੇ ਅਫਸਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਂ ਅਫਸਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨਾ ਅਫਸਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਘੱਟ ਤੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਜੀ। ਰਮਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਵਰ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਇੱਕ ਗਿਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ? 9 ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਆ 10ਵਾਂ ਚਲਾਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਮਤਲਬ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਬਾਇਸਡ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਕੌਮ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ ਉਹ, ਪਾਪੀ ਹੈ ਉਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੇਖੋ
ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਰਮਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ, ਇਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੜਾਈ ਲੜੋਗੇ ਕੋਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਵੈਂਡੇਟਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਵੈਂਡੇਟਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਝੱਲ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ। ਪਰ ਹਾਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਥਿਉਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਥਿਉਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 ਰਾਹ ਹਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਡੀਜੀਪੀ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ, ਇਸ ਥਿਉਰੀ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ। ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਆਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦੇਤੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਵਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਏ ਆ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਆਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕੱਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਕਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਣਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊਗੀ। ਵਧੀਆ ਵਕੀਲ ਖੜੇ ਕਰਨ, ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਿਛਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਹ ਆਰੋਪ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਹ ਆਰੋਪ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਆਰੋਪ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਸੀ? ਇਹ ਆਰੋਪ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇੜੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰੋਪਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਬੇਗੁਨਾਹ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਈ ਜਾਣੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੂਗਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਜਰ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹਦਾ ਸਤਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ, ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਕੌਮ ਤੋਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਅਗਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਓਵਰਆਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਸੇ ਵੀ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਚੱਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੈਂਡੇਟਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਬ੍ਰਦਰ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ CBI ਤੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 'ਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਥੱਲੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੀ ਸੀ, ਅਰੁਣਪਾਲ ਸੀ, ਸਤਿੰਦਰ ਜੀ ਸੀ, ਹੋਰ 1-2 ਅਫਸਰ ਹੋਰ ਸੀਗੇ। 5 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਟ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੱਟ ਬਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਰਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸਿੱਟ ਬਣੀ, ਨੌਨਿਹਾਲ ਜੀ ਵਾਲੀ ਸਿੱਟ ਹੈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬਣੀਆਂ। ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਜਾਖੜ ਜਾਂ ਚੰਨੀ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿਆਂ ਜੀ, ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਨਾ ਜੀ। 7 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ 7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਆਰਡਰਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ, ਹੁਣ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ,
ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਦਾ ਸਕਾ ਭਨੋਈਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ 50 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਤੇ ਲਿਖ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਰਡਰ ਸੀ ਕਿ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਊਗੀ ਯਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਐ ਥੋੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਗਾਂਹ ਤੁਰਦੇ ਬਣੋ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪਕਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖੜਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕਿ ਕਰਨ ਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਗੇ ਸਟੈਪ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਹੀ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੁਖ ਰਹੇਗਾ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫੇਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਬਣੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ SITs ਬਣੀਆਂ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ। ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚਲਾਨ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਟਰਾਇਲ ਵੀ ਚੱਲ ਪਏ। ਇੱਕ ਹੁਣ 10ਵੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣਾ ਪੰਥਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਆ ਪਰ ਸੋਚ ਪੰਥ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬਾਬੇ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਾਦੂਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੰਡ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤਾਈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅੱਜ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਣਖ ਜਾਂ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਮ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਕਿ ਅਸੀਂ 7 ਸਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।